Hello students, today we are going to learn format of formal letter writing. This question is permanent for your exam. So let's see the format of formal letter writing. Before starting this format, I want to ask you a question. When we are writing formal letters, suppose you have to apply for job. At that time, formal letter is expected. So that application letter format is a part of it. Second, suppose your locality is facing any problem. So complaining that complaint letter is a part of this formal letter only. Or many things are there. If you are writing to the editor this type of letters, then only also you have to follow the format of letter writing. Next one, nowadays you are ordering online. At that time, suppose your order is not in a proper condition, then also you can complain about that order. That is also the part of formal letter. So in this way, such a type of questions we are going to solve it. It's not only a question but your day-to-day thing which you have to practice it. Understand? So let's start format of formal letter writing. First thing, you must note it that suppose this is your margin, suppose it's your page only. Okay. First we were writing sender's address here, date, but there is no need of writing there. All these things you can copy to the left alignment. Got it? So let's start from this one. First one is the sender's address. Note down your own address there, sender's address. Here you have to write sender's address. This is the first step of the letter, writing sender's address. आता सेंडर्स ॲड्रेसमध्ये एक्झॅक्टली काय काय लिहायचं आहे तेही समजून घ्या. तर सेंडर्स ॲड्रेसमध्ये बघा आपल्याला पहिल्यांदा समजा क्वेश्चन पेपरमध्ये काहीतरी नाव दिलेलं आहे, प्रीती नाईक वॉन्ट टू अप्लाय असं वगैरे दिलं असेल तर ते नेम ॲज इट इज कॉपी करा. आणि जर दिलं नसेल तर यू कॅन राईट युअर इमॅजिनरी नेम. अंडरस्टँड? ओके. So first thing is that you have to write your name here. Give full stop after the name. Then second thing, your address. Address like apartment name, road name or your area. These things you have to copy here. Suppose you are writing here apartment name, flat number or the place. Here we will write Sangli. Okay. Dash is required here before writing pin code. So 416 not necessary to give full stop here. Got it? बघा मी पंक्च्युएशन मार्क्स सहित सांगतेय. पंक्च्युएशन मार्क्स मध्ये पहिलं काय सांगितलं, आफ्टर नेम यू हॅव टू राईट फुल स्टॉप, गिव फुल स्टॉप. देन वॉट एव्हर ॲड्रेस इज देअर गिव कॉमा. एक्झॅक्टली वेन यू विल राईट द प्लेस सांगली. If you are going to write pin code, then give dash. Otherwise, give full stop here only. समजलं? तर या पद्धतीनंच तुम्ही सेंडर्स ॲड्रेस कॉपी करायचा आहे. या नोट्स सगळ्या ट्रिक्स तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा. ओके. हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड फर्स्ट पॉईंट, दॅट इज द सेंडर्स ॲड्रेस. सेंडर्स ॲड्रेस मस्ट बी कन्क्लुडेड बाय रायटिंग डेट. सो सेकंड थिंग विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन, दॅट इज डेट. Now how to write date, that is also the thing. Date लिहिताना तुम्ही बऱ्यापैकी आता समजा आज किती 25th असेल, then you are writing in this way. Don't write. How you have to write this date? 25th January 2021. Got it? In this way you have to write date. Notice all these things while checking the paper. I am following all these tricks there. Okay, after writing date, third thing is that, what's it? To whom we are writing. Okay, recipient's address. म्हणजे ज्याला आपण पत्र पाठवतो त्या व्यक्तीचा पत्ता
तिथं आपण घालणं गरजेचं आहे. आधी आपण काय करतो, या सगळ्या गोष्टी इकडे फॉलो करत होतो आणि डायरेक्ट टू सांगून आपण इकडे रेसिपियंट्स ॲड्रेस टाकत होतो. पण आता याच्यानंतरची ती स्टेप असणार आहे, आयदर राईट टू, ओके, म्हणजे ज्यांना पत्र आपण पाठवणार आहोत त्यांच्याबद्दल टू, देन राईट हिअर द. बघा मी काय म्हणतीये, टू, आफ्टर रायटिंग टू राईट द हिअर. द हे का असतं, व्हाईल युजिंग प्रिपोज आर्टिकल द. आर्टिकल द कधी वापरतो, एखादी पोझिशन असेल तर त्या पोझिशनच्या आधी, ज्याला आपण डिझायनेशन वगैरे म्हणतो, त्याच्या आधी द हे वापरलं पाहिजे. सपोज यू आर रायटिंग द लेटर टू व्हाईस प्रिन्सिपॉल, देन हाऊ इट विल बी, द व्हाईस प्रिन्सिपॉल. इफ यू आर रायटिंग अ लेटर टू द मॅनेजर ऑफ अ कंपनी, हाऊ इट विल बी, द मॅनेजर, द सेक्रेटरी. ओके, गॉट इट. असं डिझायनेशन द्यायचं असतं, देन गिव्ह कॉमा देअर. ओके, आय एम गिविंग हिअर फिलअप अकॉर्डिंग युअर क्वेश्चन, फिल इट हिअर द पोस्ट. आता द झाल्यानंतर त्याच्यानंतर हिअर नॉट नेसेसरी टू राईट हिज नेम. अगदी काय त्या व्यक्तीचं नाव आपल्याला माहितीच असायला पाहिजे असं नाही. जर माहीत असेल तर राईट, अदरवाईज नॉट नेसेसरी, जस्ट राईट हिज पोस्ट. इट मॅटर्स अ लॉट. ओके, आता त्या कोणत्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आहेत, कोणत्या कॉलेजमध्ये आहेत, और कोणत्या ऑफिसला आहेत, दॅट थिंग्स यू हॅव टू फॉलो हिअर. ओके, ज्याला आपण काय म्हणूया, रेसिपियंट्स ॲड्रेस म्हणतो. मग ॲड्रेस म्हटलं की काय येणार इथं, समजा द पोलीस कमिशनर असेल तर त्यांचा ॲड्रेस खाली, इलेक्ट्रिसिटी बोर्डला आपण जर लेटर लिहित असू तर त्यांचा ॲड्रेस खाली येईल. समजा आपल्या कॉलेजमध्ये व्हाईस प्रिन्सिपलला लिहित असाल, देन यू हॅव टू राईट हिअर सांगली हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज सांगली. ओके, लोकेशन जे प्लेस आहे एक्झॅक्ट ते खाली घ्यायचं, त्यामुळे इथं पुन्हा सांगली येईल. and give here full stop. Not necessary to copy once again the pin code here. Got it? समजल्या सगळ्या step? It's a part of recipient's address. Okay, now let's lead to next thing. I will copy it here only. I'm making another part of this page and I will continue it here. बघा, आता पहिलं झालं sender's address, date, then we have written recipient's address. Now the next thing, what is that? What's it? Subject. Very good. Subject. In this way you have to write subject, give colon. Okay, subject is very important one, so you can give here space also. या प्रत्येक गोष्टीनंतर एक लाईनची स्पेस तुम्ही सोडू शकता. असं काही आपण तिथं मार्किंग करणार नाहीये. ओके, हिअर फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग आय एम गिविंग दिस पॉइंट. ओके, पण तुमच्या या सगळ्या पार्ट्समध्ये जर अंतर हवं असेल तर गिव हिअर लाईन स्पेस देअर. ओके, एक लाईन तुम्ही इथं सोडू शकता या पोर्शनला. नाव नेक्स्ट इट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट तुम्ही एकतर मिडलला घेऊ शकता किंवा लेफ्ट अलाइनमेंटलाच घ्या, पण हायलाइट करा सब्जेक्ट बाय अंडरलाइनिंग इट. ओके, तर सब्जेक्ट कसा असतो बघा. आता सब्जेक्ट आपल्याला लिहिता आला पाहिजे, त्यासाठी तुम्हाला क्वेश्चन समजला पाहिजे. सो रीड वन्स अगेन द क्वेश्चन अँड अबाउट द प्रॉब्लेम ऑफ असं वगैरे काही असेल तर तेच तुम्ही इथं कॉपी करू शकता. अबाउट द प्रॉब्लेम ऑफ. ओके, ॲप्लिकेशन लेटर असेल तर ॲन ॲप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अशा टाईपची. किंवा कंप्लेन असेल तर कंप्लेन अबाउट दी ऑर्डर नंबर डॅश. अशा पद्धतीनं तुम्ही हा सब्जेक्ट लिहिला पाहिजे. इट्स व्हेरी इझी. तुमच्यासमोर जेव्हा क्वेश्चन येईल ना तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की हे किती इझी आहे पिकअप करणं क्वेश्चन त्यातला. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इट इज रेफरन्स. आता रेफरन्स हा सगळ्याच गोष्टींना लिहिला पाहिजे असं नाही. इफ ॲप्लिकेबल, जर गरज असेल तरच यू हॅव टू राईट रेफरन्स हिअर. इन विच केसेस वी हॅव टू राईट रेफरन्स, जस्ट डिस्कस फर्स्ट. बघा, रेफरन्स कुठे कुठे लागतो आपल्याला. ॲप्लिकेशन करायचं असेल एखाद्या पोस्टला तर त्यांची आधी ॲडव्हर्टाइजमेंट येते न्यूजपेपरला, तर तो रेफरन्स आपण इथं दिला पाहिजे. इफ सपोज यू हॅव परचेस समथिंग तर त्याचा ऑर्डर नंबर काय होता त्याचा तुम्ही रेफरन्स इथं दिला पाहिजे. अदरवाईज नॉट नेसेसरी. काही लेटर्सना लेटर टू द एडिटरमध्ये असतं बघा, एखादं त्यांचं आर्टिकल असेल आणि त्याच्यावर तुम्ही कमेंट करत असाल
तर सुद्धा त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटचा सुद्धा यू कॅन राईट रेफरन्स हिअर. अदरवाईज नॉट नेसेसरी टू राईट रेफरन्स. म्हणून मी मगाशी म्हटलं इफ इट इज ॲप्लिकेबल देन ओनली राईट दॅट रेफरन्स, अदरवाईज नॉट नेसेसरी, ओमिट दिस पॉईंट. गॉट इट? नाव नेक्स्ट, रेफरन्स कसा लिहायचा हे पण मी सांगितलेलं आहे. हां, जर ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल तर युअर्स ॲडव्हर्टाइजमेंट फ्रॉम डेली, त्यांचं न्यूजपेपरचं नाव टाका, डेटेड ऑन, त्याची तारीख टाका. अंडरस्टँड? असं एक परफेक्ट स्टेटमेंटच आहे, त्याचा फॉर्मॅटच आहे, म्हणून आपण हा फॉर्मॅट डिस्कस करतोय. ओके, नाव द नेक्स्ट थिंग इट इज सॅल्युटेशन. कुठल्याही लेटरला आपण त्यांना आधी सॅल्युटेशन देतो. ओके, तर सॅल्युटेशनचा पार्टमध्ये एक परफेक्ट गोष्ट करायची ज्याच्यामध्ये काहीही गरज नाही. तुम्ही इथं सुद्धा लिहू शकता, रिस्पेक्टेड सर और मॅडम, दिस मच इनफ, किंवा डिअर सर और मॅडम असं सुद्धा स्टार्ट करू शकता तुम्ही. ओके, इट्स डिपेंड अपॉन यू. या फॉर्मॅटमध्ये डोंट चेंज एनिथिंग देअर, जस्ट रिस्पेक्टेड सर और मॅडम, गिव कॉमा देअर and start your writing letter. There is no need of taking paragraph. कुठंही पॅरेग्राफ घ्यायचा नाही. ओके, ते कसं डिस्ट्रीब्युशन करायचं ते मी नेक्स्ट पॉईंटला सांगते. लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉईंट. इट इज मेन बॉडी ऑफ द लेटर. नाव व्हॉट इट इज मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जस्ट सी. मेन बॉडीमध्ये याला जास्त मार्क्स असतात लेटरमध्ये. आता यामध्ये काय असतं, मेन कशासाठी आपण लेटर लिहितो ते आपण इथं डिस्कस करत असतो. ओके, तर हे डिस्कस करताना पण आपल्याला थ्री स्टेप्समध्ये डिस्कस करायचं आहे. 3 स्टेप्स यू हॅव टू फॉलो. कोणत्या 3 स्टेप्स आहेत, तर पॅरेग्राफ ॲक्च्युली करायचा नाही, इथूनच स्टार्ट करायचं आहे. ओके, इथूनच स्टार्ट करायचं आहे. तर 3 स्टेप्समध्ये पहिला तुमचा जो प्रॉब्लेम असेल त्याबद्दल तुमच्या सब्जेक्टचं इंट्रोडक्शन, तुमचं इंट्रोडक्शन एवढं यामध्ये द्यायचं फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये. म्हणजे समजा इफ युअर लोकॅलिटी इज फेसिंग प्रॉब्लेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेल्युअर, देन यू हॅव टू टेल अबाउट युअर लोकॅलिटी अँड हाऊ यू आर फेसिंग दॅट प्रॉब्लेम सिरियसली. ओके, इन द सेकंड पॅरेग्राफ ॲक्च्युली पॅरेग्राफ करायचा नाही, ती लाईन तिथंच सोडायची आणि नेक्स्ट तुम्ही थोडासा गॅप ठेवू शकता, अदरवाईज कंटिन्यू फ्रॉम द हिअर ओनली. सेकंड पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला इथं काय डिस्कस करायचं आहे की तो प्रॉब्लेम्स किती सिरियस आहे त्या प्रॉब्लेम्सबद्दलच डिस्कस करायचं आहे. ओके, सी हिअर. म्हणजे प्रॉब्लेम्स डिस्कस करताना समजा नॉईज पोल्युशनचा प्रॉब्लेम तुमच्याकडे असेल तर यामध्ये नॉईज पोल्युशनमुळे काय काय परिणाम होतो, मग फिजिकली काय परिणाम होतो, देन हाऊ इट अफेक्ट्स ऑन एन्व्हायरमेंट, दॅट ऑल्सो यू कॅन मेन्शन. हाऊ इट अफेक्ट्स मेंटली, what's the condition of old people and children and the specially students, how it affects on these factors, that you have to discuss in the second paragraph. So second paragraph carries about the seriousness of the problems, effects of the problem. समजा जंक फूडचा विषय असेल, here you can carry that how it affects on your health. Okay, now next it is the third para. Leave line there only and start from here. In that para you have to give the solution. तर या लेटरचा उद्देश केवळ प्रॉब्लेम डिस्कस करणे असं नसतो, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये एक प्रॉपर सोल्युशन दिलं पाहिजे, एक पॉझिटिव्हिटी इथंही तुमची दिसली पाहिजे. दॅट्स वाय यू हॅव टू गिव्ह सोल्युशन ऑन दॅट प्रॉब्लेम. जसं की काय करता येईल, म्हणजे समजा नॉईज पोल्युशन असेल तर लाऊडस्पीकरवर लिमिट्स आणले पाहिजेत. हां, रूल्स मस्ट बी मेड, लॉज मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, फाईन शुड बी देअर. लोकांना फाईन आहे म्हटलं की लोक थोडे कमी करतात. आणि याचा अवेअरनेस क्रिएट करण्यासाठी काय करू शकतो आपण, अशा काही जस्ट ॲटलिस्ट 1 or 2 सजेशन्स यू हॅव टू गिव्ह देअर. अंडरस्टँड. आणि मग आता प्रत्येक लेटरच्या फॉर्मॅटनुसार असेल हा पॅरेग्राफ. जसं की लेटर टू एडिटर असेल तर तुम्ही त्यांना सांगा की हे लेटर तुम्ही पब्लिश केलं तर हाऊ इट विल बी हेल्प टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसायटी, हाऊ द ऑथॉरिटी विल अवेकन अँड डू सम थिंग्स और टेक सम ॲक्शन देअर. ह्या गोष्टी आपण सांगू शकतो कन्क्लुडिंगमध्ये. आणि जर ॲप्लिकेशन लेटर असेल तर आपण त्यांना सजेस्ट करू शकतो की इफ द चान्स इज गिवन टू मी आय विल वर्क सिन्सिअरली अँड हार्ड.
जर मला या पोस्टवर तुम्ही सिलेक्ट केलं तर मी कसं काम करेन हे तुम्ही कन्क्लुडिंगला टाकू शकता. येते का लक्षात? म्हणजे मेन बॉडी ऑफ लेटर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग हिअर 3 steps as required. In the first step you have to give the introduction about yourself and the problem. In the second paragraph you have to discuss that problem in detail, or you have to mention some effects, bad effects on the society, on the health. Okay, and in the last concluding para of the main body you have to give some proper solutions and actions or some hopes or some help required from them that you have to suggest in the last para. Got it? So it's a part of main body. Now the next it is how we have to conclude our letter. So conclusion or concluding line. या लेटरचं कन्क्लुडिंग कसं असतं तर हे फार फॉर्मल असतं. जसं की आपण त्यांना रिस्पेक्टेड सर म्हणून सॅल्युटेशन दिलं तसं कन्क्लुडिंगना आपण त्यांचं थँक्स मानणं गरजेचं असतं, त्याशिवाय लेटर कंप्लीट होत नाही. दॅट्स वाय यू हॅव टू राईट हिअर होपिंग फॉर पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स फ्रॉम यू असं वगैरे एखादं स्टेटमेंट टाकू शकता. थँकिंग यू असं कन्स्ट्रक्शन पाहिजे ते. बरेच जण थँक्यू वगैरे लिहितात. सो यू हॅव टू राईट थँकिंग यू इन अँटिसिपेशन वगैरे असंही करू शकता. इफ नॉट पॉसिबल जस्ट नोट डाऊन थँकिंग यू, गिव्ह कॉमा देअर. ओके, अँड लास्ट वन इट्स अ yours faithfully, or what you can write sincerely, anything you can write here. Yours faithfully. While writing why, just notice it. While we are checking the papers at that time I found many mistakes regarding this why. Some students they are writing like this. It's part of second letter. Got it? Small letter. It's so we need this one. Yes, not necessary to give apostrophe here. So these things you must follow while writing the letter. After writing this one you must give comma, and how to write the last lines. Just see, 3 things again required here. First is your sign, give your place, थोड़ी place सोडा इथं, then write your name, and last one your designation or what your post is there. Suppose you are complaining, then you must be the class representative or you must be a secretary of your colony. Okay, these things are required here. If it is not there, doesn't matter. Got it? या गोष्टींसाठी अगेन यू हॅव टू रेफर द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. तिथं नेमकी काय पोस्ट दिलेली आहे ते सुद्धा तुम्हाला तिथं मेन्शन केलेलं असतं. दॅट ऑल्सो यू कॅन यूज हिअर. गॉट इट स्टुडंट्स? So in this way we have completed the formal letter. But one thing only remain. While writing application letter you have to give some attachments to the letter. केवळ ॲप्लिकेशन पाठवून चालत नाही तिथं, तर तुमचं काही प्रूफ पाहिजे त्याला. आणि ते प्रूफ म्हणून आपण काय देतो, आपलं ग्रॅज्युएशनचं सर्टिफिकेट असेल, एक्सपिरियन्स लेटरचं सर्टिफिकेट असेल किंवा तुमचा रिझ्यूम जो टाईप केलेला आहे इन डिटेल, तो रिझ्यूम तुम्ही अटॅच करत असता ॲप्लिकेशन लेटरला. अंडरस्टँड? So that things you have to mention here at last. So 9 number will be of enclosure. पण हे काही केसेस मध्येच येईल. अंडरस्टँड? फक्त ॲप्लिकेशन लेटरला हे इन्क्लोजर येतील, तेवढ्या अटॅचमेंट्स आपण तिथं सांगायचा. अदरवाईज दिस मच इज इनफ फॉर रायटिंग इन द फॉर्मॅट ऑफ फॉर्मल लेटर रायटिंग. Once again I am repeating in short. See, first one is the sender's address. In that you have to prefer name, your plot, flat number, apartment number, road, address, place and pin code. In the second, sender's address will be here you have to write a date. While writing you have to follow this format. In the third you have to write recipient's address. Here write first to, then the, then give post here, then the official address whatever is there, write with the place, give full stop here. Now the next it is subject. While writing subject, about what the topic is there, that you have to mention in short and highlight it. Highlighting the subject is very important one, because no one is going to read the throughout the letter. Understand? He will just follow the subject what it is. Now the next it is reference. In some cases only
you have to write a reference. So if it is applicable, then only write, otherwise leave it. Now the next it is salutation. In case of salutation, I have told you fixed format is there. Respected sir or madam, give comma. This much is enough in case of salutation. Now the next it is main body. While writing main body of letter, that is very important one. It must be short sentences or precise and correct. Understand? Grammatically. These things must be there. And here, don't be emotional. Don't write in figure of speech using like that. Things not necessary. Just concise and we can say precise and accurate sentences use there. Be formal in this case. This main body has divided into 3 steps. First one I told you, you have to introduce your subject and yourself here. In the second para of main body, you have to write the seriousness of the problem. In the third para of the main body, you have to conclude the letter by giving proper solutions or hoping some actions on the given topic. Got it? If it is application letter, concluding para, for that you have to request the authority to give a chance you to work in their institute. Now the next it is last one, it is a concluding of the letter, and that you must be formal here again by writing thanking you, yours faithfully, write your sign, name and designation. These things has required. One more thing remaining in closer, it will be applicable for application letter only. Okay, got it? So here we have completed the format of formal letter writing.